విద్యార్థులు గేమ్ చేంజర్స్ అని విద్యార్థులు భిన్నమైన ఆలోచనలతో విజయాలు సాధించాలని రాష్ట్ర పరిశ్రమలు వాణిజ్యం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. సోమవారం పెద్దపాడు రోడ్లోని పుష్పరాజ్ ఫంక్షన్ హాల్లో 10వ తరగతి ఇంటర్మీడియట్లో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు షైనింగ్ స్టార్స్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10వ తరగతి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణత మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రతిభా పురస్కారం అవార్డుతో పాటు 20,000 రూపాయలు సర్టిఫికేట్ అందజేయడం చాలా గొప్ప విషయం అన్నారు. ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలను అమలు చేసే విద్యాశాఖ మంత్రి చరిత్ర సృష్టించారన్నారు. విద్యార్థులు కేవలం సాధకులు మాత్రమే కాదని భవిష్యత్తులో ప్రపంచాన్ని మార్చేవారు కూడా అవుతారన్నారు. షైనింగ్ స్టార్స్గా ఎంపికైన వారు మిగతా విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి కలిగిస్తారన్నారు. అత్యధిక మార్కులు సాధించి షైనింగ్ స్టార్స్ స్థాయికి చేరుకున్న విద్యార్థులను విద్యాభివృద్ధి దిశగా ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు మంత్రి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు వారి అభిప్రాయాలను పిల్లల మీద రుద్దొద్దని మంత్రి తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. పిల్లలు జీవితంలో ఏది కావాలనుకుంటారో ఆ దిశగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ప్రోత్సహించాలని మంత్రి సూచించారు. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లే కాదు వివిధ రంగాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని ఈ టెక్నాలజీని విద్యార్థులు బాగా సద్వినియోగం చేసుకుని విజయాలు సాధించాలన్నారు. విద్యార్థులందరూ కష్టపడి చదివి జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానాలు సాధించాలని మంత్రి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించారు. అనంతరం రాష్ట్ర పరిశ్రమలు వాణిజ్యం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రివర్యులు టీజీ భరత్ మాట్లాడారు. IFE panels, the tough concepts were taught from the virtual studio by the subject expert teachers as per the instructions and guidance of our Honorable District Collector Kanur. And also special classes were conducted for all the 10th class students in the morning and evening, where the students found a good time for the lesson while revising in all subjects. The subject-wise one-day orientation classes were conducted for all the 10th class DE teachers, after which the teachers would give a through revision to the students lessons wise. And also I'm here to extend support. It means a lot to us and it will encourage the young minds who are going to write exam next year and next year. I would also like to thank our school management. Shishitanya has given us many conveniences and things that we require. I thank my teachers. Their efforts have been more than our efforts, and I think that their efforts have brought in great results. Thank you. Model School, Pedrapur. I am truly honored to receive the Pratibha Award. My school changed my life. In my opinion, studying in government school is a blessing to every student. I am coming from lower income group. I am really thankful to each and everyone who achieved to me this great successful, and really I thankful to our CM sir. ఇంతవరకు పాల్గొన్నటువంటి అబ్బాయి ఐ థింక్ పెద్ద కడుగురు దాదాపుగా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ లో నుంచి వచ్చారు అబ్బాయి. All honorable guests, minister sir, collector ma'am, and everyone, very good morning to all, the principals, parents and my brothers and sisters, good morning to all. I'm very glad to be here and receiving this Shining Star Award. Such a great thing for me in my life, because 10th is not a just small thing, it's a turning point for everyone's life. So celebrating this turning point in a great way is a huge thing and will definitely be a great memory forever. And I would like to say 3 things on a big deal. First thing is, thank you for the government providing this helpful encouragement and encouraging us to do some more good, better than anyone. And next is my school life. It's a fascinating thing for me to share school life memories to everyone here. So starting from my nursery, I was not a naughty boy, mischievous. So when I was going in my good way, when I was in settling a good goal in my mind, I was very confused. For example, if I say doctor-oriented movie, I would like to become a doctor. Or army-oriented movie, I would like to become army man and serve India. So in this wavering mindset, everyone have not maybe their good
thought of mind when they are choosing their goals. So still I'm struggling to choose that goal. And the next thing is education. My sister said education is a weapon which can change the world and which can also be a major part to educate it and develop it. So education is not about only pen and paper. If you are educating, it means we have to change the world, not about just scoring marks and getting good ranks. It's to improve your mind and focus on creative things. I mean, to execute what you have learned in real life. So you have to execute them, and that will be more helpful and very great thing to do with education. And one thing is, and I'll thank to my principal and my school management to giving this great knowledge to be here and do hard work, patience leads to be here. Thank you, sir, for everyone to being a great part of my life, and thank you for the opportunity. Thank you, Lord. దానికి కారణం నా తల్లిదండ్రులు మరియు నాకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించి నాలోని ప్రతిభను ప్రోత్సహించిన నా గురువులు కారణం. అందుకు ముందుగా వారి పాదాలతో నా నమస్కారములు. నా పేరు వరుణ్ సందీప్. నేను గూడూరు మండలం నుంచి చనల గ్రామం నుంచి వచ్చాను. నేను 1వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. నాకు 10వ తరగతిలో 600కు 572 మార్కులు వచ్చాయి. మనకు పాఠశాల అంటే ఒక మొక్కకు నీళ్ళు పోసి జాగ్రత్తగా పెంచితే ఎలా పెద్ద కొమ్మ శాఖోపశాఖలుగా పెరిగి పెద్దదవుతుందో అలా పాఠశాలలో ప్రతి విద్యార్థికి పాఠశాల విద్య కూడా సమాజంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. Kitty's English Medium High School of Adoni. I have passed my 10th SSC board examinations with 596 marks out of 600. I am thankful to all of my school management, my parents and my school directors, Sri Keshan Narayan Reddy Garu and our coordinators, Sri Jamil Sir Garu, for bringing me up to here, because I am unable to get these great marks without them. I first of all thank my parents for being supportive. They are my backbone. I can't achieve such great success without them. I also thank my school directors, coordinators and all my subject teachers for training me in a right way and getting me up to here with great marks. I also thank to the AP government and our Honorable Education Minister Sri Nara Lokesh Garu for appreciating the good marks students. This is a great encouragement for the students. Due to this program, many are trying to get marks and wanted to stand up to here. I also thank all the members who have been instrumental in my success. Thank you. Junior College, speed up ma. Madhumati from Narayana Junior College, Spurti from Arakal, Shailaja, Vasavi Junior College, Pujita, Arakal BC Welfare College, Ushodaya, Pragati Junior College, Gaushia, KVR Government Junior College, Mani, APSWR Junior College, Krishnagiri, Umadevi, Jyotirmayi Junior College, Adoni, Banwasi, Mishba Khatun, Masterminds Junior College, Meghana, మేడం ఇక్కడ పేర్లు అడిగివ్వండి, మా లైన్ నిలబడి. Sadrisha from Masters Junior College. అమ్మా అధ్యక్షులు
జేసీ గారు, పెద్దలు నాకు అక్క చరితారెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, తర్వాత ఆర్డీఓ గారు, డిఈఓ గారు, ఇంకా వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, కోఆర్డినేటర్ గారు, ఇక్కడ విచ్చేసిన పిల్లలకి, వాళ్ళ పేరెంట్స్, టీచర్స్కి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారం. ఫస్ట్ మా నారా లోకేష్ గారు హిస్టరీ క్రియేట్ చేసినారండి. గట్టిగా చప్పట్లతో ఆయనకి అక్కడ వినిపించేలాగా. ఎందుకంటే ఈ ప్రతిభ అవార్డ్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలా అనే ఆలోచన, అదే కాకుండా మానిటరీ బెనిఫిట్ దగ్గర 20,000 ఎప్పుడు హిస్టరీలో ఇవ్వలేదండి, ఎప్పుడు లేదు. అదొక మోటివేషన్తో ఈరోజు మెడల్స్ అక్కడి నుంచి రావడం, సర్టిఫికేట్ అక్కడ ఇవ్వడం, అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా స్టేట్ వైడ్ అన్నీ ఒకటే ఉండాలా, సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఒకటే ఉండాలా, మానిటరీ బెనిఫిట్ 20,000 జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ అని చెప్పి ఆయన థాట్ ప్రాసెస్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. ఆయన గ్రేట్ లీడర్. ఆయనకు అందరూ కూడా మీరు చప్పట్లతో ఎంకరేజ్ చేయాలా, ఆయన కూడా హ్యాపీ కావాలండి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఒక లీడర్ తలుచుకుంటేనే పాసిబుల్. సో ఆయన తలుచుకొని ఇట్లాంటి మోటివేషన్ చేసేదానికి, కార్యక్రమం చేసేదానికి ప్రత్యేకించి నా తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇప్పుడే చూస్తున్నా ఇక్కడ హాల్లో షైనింగ్ స్టార్ డ్రీమ్ వాల్ అని చెప్పి పెట్టారు. అక్కడ డ్రీమ్ వాల్లో కొంతమంది నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ పక్క లెఫ్ట్ రైట్ రాసింటారని నేను అనుకుంటున్నా. మీ డ్రీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ కావాలని నేను ఆశపడుతున్నా అండి. ఖచ్చితంగా ఆ డ్రీమ్ వాల్ షుడ్ బి, మీ కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ దేవుడు ఆశీస్సులు, మీరు కష్టపడాలా, అది సాధించాలా అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అలాగే ఈరోజు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ టైం మైక్ పెట్టుకోండొచ్చు, ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి వేదికలో మాట్లాడేదానికి అవకాశం వచ్చింటారు. మీరు అందరూ కూడా ఐ థింక్ ఆ ముందు స్టెప్ వేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్, నాట్ సో ఈజీ టాస్క్ అండి. ఎవరెవరైతే మాట్లాడి మీ షేర్ చేసుకున్న థాట్స్ని మీరందరూ కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఆల్ ఆల్సో, కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే ఒక వేదిక పైన ఇట్లా మాట్లాడాలా, అలా ఆలోచన రావాలా, ధైర్యం రావాలా, అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే నేను కూడా చదువుకొని వచ్చినాడు, నాకు తెలుసు ఆ కష్టాలు ఎట్లుంటాయి, అంత ఈజీ కాదండి. స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఈరోజు ముందుకు కదిలి వచ్చినారు కాబట్టి నిజంగా పీపుల్ ఆర్ గ్రేట్ హూ ఆర్ స్పోకెన్ అండి. మీ అందరు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఈరోజు మీరు అచీవర్స్ కాదండి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్యూచర్ లీడర్స్, గేమ్ చేంజర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఎన్నో సాధించేదానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఈరోజు మీకు వచ్చింది అవార్డ్స్, లేకపోతే టాపర్స్ వచ్చినారు, దీంతో కాదు, యు హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. మిమ్మల్ని చూసి మిగతా పిల్లలు కూడా ఎంకరేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో యు హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే మీరు మీ వృత్తిలో ఆల్రెడీ టాప్గా వచ్చినారు కాబట్టి మీ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అరే నేను ఎందుకు తెచ్చుకోలేకపోయినా మంచి మార్క్స్ అనేదానికి ఒక మోటివేటర్ కదా మీరు. సో ఇప్పుడే కాదు, ఫ్యూచర్లో కూడా గ్రేట్ లీడర్స్ కావచ్చు, చేంజర్స్ కావచ్చు, ఇన్నోవేటర్స్ కావచ్చు, ఎన్నో సాధించేదానికి అవకాశం ఉంది. సో పీపుల్ ఆర్ రియలీ గ్రేట్. అండ్ మీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇచ్చిన పేరెంట్స్ అనుకోండి, లేకపోతే టీచర్స్ అందరికీ, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నా తరఫున. ఒకటండి, నేను ఎప్పుడూ నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పేది, ప్రతి ఒక్కరి పేరెంట్స్ కూడా అదొకటి మైండ్లో చాలా ఉండిపోయిందనమాట. ఇంజనీర్స్ కావాలా, లేకపోతే డాక్టర్సే కావాలా అని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు. అది ఇప్పుడే కాదు, నేను దాదాపు 30 ఏళ్ళ 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నా. చిన్నప్పుడు నేను చదివే టైం నుంచి కూడా ఉంటున్నా. అదొకటే కాదు, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ అండి. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలా. మీ డ్రీమ్స్ మీ పిల్లల పైన మాత్రం రుద్దద్దండి. మీరు డాక్టర్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఆ డ్రీమ్ లేకపోతే మీ ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళపైన రుద్దద్దండి. పేరెంట్స్కి ఎస్పెషలీ రిక్వెస్ట్, నేను మీ ఇంజనీర్స్ కూడా ఇంజనీర్లు కావాలని చెప్పి మీ డ్రీమ్ని వాళ్ళపైన, వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్లో తీసుకోపోతే ఇంకా పెద్దగా సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో పేరెంట్స్కి నా సైడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్, మీరు అంతగా కావాలంటే మీరు పోయి ఇంజనీరింగ్ చదవండి, లేకపోతే మీరు పోయి డాక్టర్లు చదవండి. మీ డ్రీమ్స్ని వాళ్ళపైన రుద్దద్దండి. వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని తెలుసుకొని
వాళ్ళని మోటివేట్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ. అండ్ అసలు మీరు నమ్మరండి, మనకు చాలా మందికి తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్నూలులో ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ FTO ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆపరేటర్ వస్తున్నారు. దాదాపు 50 లక్షలు జస్ట్ 1 year కోర్స్. అది 55 lakhs 70 lakhs. ఆ 1 year కోర్స్ అయిన వెంటనే మంత్లీ శాలరీ ఎంత తెలుసా అండి? 2.5 lakhs మినిమం. అది చాలా మందికి తెలియదు. అది ఇంజనీర్లు చదువుతాం, అది ఏం తెలుసా +2 అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిన వెంటనే యూ కెన్ గెట్ క్వాలిఫైడ్ టు డూ దట్. అండ్ జస్ట్ 1 year అయిన వెంటనే 2.5 lakhs per month. దట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ. ఎందుకంటే ఫ్లైట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పైలట్స్ తక్కువ ఉన్నారు, క్యాప్టెన్స్ తక్కువ ఉన్నారు, పైలట్స్ లేరు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సో మనం అట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అంటే తెలియనివి ఏరియాస్లో మనము దాన్ని కరెక్ట్గా తెలుసుకొని దాంట్లో కానీ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోనో లేదంటే ఆ కోర్సులు కంప్లీట్ చేస్తే మనకి జాబ్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. యువర్ అర్నింగ్స్ కెన్ బి ఇంటర్మీడియట్ అయిన వెంటనే అర్నింగ్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటివి ఎన్నోటి ఉన్నాయి. సో మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. నేను చదివే టైంకి ఇంటర్నెట్ అంత పెద్దగా లేదండి. ఇప్పుడు ఎవ్రీవన్ హెస్ గాట్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్, ఎవ్రీవన్ హెస్ గాట్ దే కెన్ జస్ట్ బ్రౌజ్ త్రూ. ఇప్పుడు ఇంకా లేటెస్ట్గా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ChatGPT ఆర్ సిమిలర్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఐడియా ఉందా ChatGPT? యూ ఫాలో దట్. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా ChatGPTలో అడగండి, యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. అసలు మీ థాట్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకొని ఆ ఏ టూల్ కూడా మీతో అలవాటు చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇట్స్ ఎ లెర్నింగ్ థింగ్. ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ ట్రైన్స్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. మీరు దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతా పోతే మీ మైండ్ సెట్ ఎట్లుందో కూడా అది తెలుసుకోగలుగుతుంది. మీరు ఏం కావాలా, ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలంటే కూడా ఇట్ విల్ గివ్ యూ డీటెయిల్స్. సో మచ్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ డన్. సో మీరు అర్థం చేసుకొని ఉండే టెక్నాలజీని యూటిలైజ్ చేసుకొని బాగా వాడుకుంటే సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాని మనం ఎప్పుడు రొటీన్గా డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు ఇవే కాకుండా చాలా అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ లైఫ్. యూ షుడ్ ట్రై అండ్ ఫైండ్ అవుట్. కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా లేటెస్ట్గా, ఇవన్నీ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మీకు అర్థం కాకపోతే కౌన్సిలర్తో కూర్చొని చెప్తే ర్యాండమ్గా టెస్ట్లు క్రియేట్ చేస్తాయి. ఆ టెస్ట్లు బట్టి మీకు ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని మీద ఫోకస్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ సిమిలర్ టైం టెస్ట్ ఉంటాయి మైండ్ని రీడ్ చేసేది. అంటే యూ ఫాలో ద టెస్ట్ అండ్ యూ గెట్ ద రిజల్ట్స్. దీని మీద ఉంటుంది. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. మనం ఈరోజు ఎస్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్, బట్ స్టిల్ లాట్ మోర్ టు బీ అచీవ్డ్ ఇన్ లైఫ్ అండి. బాగా కష్టపడితేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్. లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్. సో వర్క్ హార్డ్, థింక్ డిఫరెంట్లీ, డూ డిఫరెంట్లీ, యూ విల్ బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండి. ఈరోజు కూడా ఎవరు ఊహించినట్లు చేసిన దానికి ఈరోజు మీరు చూస్తే కొంతమంది నేమ్స్ చెప్తే ఎలాన్ మస్క్ హస్ డన్ బియాండ్ థింకింగ్. అంటే ఊహించినట్లు ఒక ఏలియన్ థింక్ చేసినట్టు థింక్ చేస్తాడు ఆయన. అందుకనే ఈజ్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. నేను కూడా ChatGPTలో మీరు చాలామంది నమ్మరు, చంద్రబాబు గారు పాలిటిక్స్లో రాకపోతే వాట్ వుడ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఎలాన్ మస్క్ ఆఫ్ ఇండియా అవుతుంది అంటుంది. అంటే హౌ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే that again the same thing, artificial intelligence keep learning things what is happening in the world because of his ability to think out of the box. అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి it gave an answer అన్నమాట. అట్లా so many things are there. Try to incorporate. స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ అని చెప్పి మనం పెడుతున్నాము. హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇనాగ్రేటెడ్ వెరీ సూన్ బై చంద్రబాబు గారు. పక్కన అనంతపూర్లో వస్తూ ఉంది స్పోక్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ టీ హబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సిమిలర్ థింగ్ లైక్ అక్కడ కూడా కంపెనీస్ విల్ బీ టేకింగ్ ఓవర్. స్కిల్ సెట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునేకి ల్యాబ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి క్రియేట్ చేసి మీరుగా ఏదైనా చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఇన్నోవేషన్ హబ్లో చేసి మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ విల్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఇట్లాంటివి ఎన్నోటి. సో థింక్ డిఫరెంట్లీ, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ అండి. అదొక్కటే చెప్తున్నా. మీరు అందరు కూడా యూ హావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి, అందరికీ, మిత్రులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు.